अष्टम वर्ष पालन होउची हम मयूरभंज महोत्सव सतरे आज गर्व कहूँ मु ओडिशार एते जगह को जाऊँगी एते महोत्सव जाए किंतु एते सुंदर एते ऑर्गेनाइज्ड एते श्रृंखलित कार्यक्रम बोधे आउ कौ जगह मुझे देखी ना आज पुणी थे से मयूरभंज महोत्सव मो माटीर मो गाँव मो अंचल महोत्सव को आसी पुणी थे मो मयूरभंज माटी मो माँ को कोटि कोटि प्रणाम। समस्ते कहते जे कुआड़ जाओ आज आसला बेले मो जने पचारे कुआड़ जाऊ मु कहली बारीपदा कहला सेटा मयूरभंज रु केते बाट मु कहली अरे भाई गुटे कथा जानिता जे सबु जिल्ला रे सेही जिल्ला ना रे गुटे जागा अछि पुरी रे पुरी अछि खोर्धा रे खोर्धा अछि कटक रे कटक अछि जगतसिंहपुर रे जगतसिंहपुर अछि जाजपुर रे जाजपुर अछि किंतु मयूरभंज रे मयूरभंज नाही आमे समस्त मिसिले हुए मयूरभंज ओडिसा रो सबुठारु बड़ जिल्ला माने एते गर्व भितरे लागे ओडिशा भितरे जेकोसी जगह को जाए ओडिशा बाहर को जाए भारत बाहर को जाए जो जगह रे जाए ओडिया बोली मु जेतिकी गर्व करे मु सेतिकी गर्व करे मु जने मयूरभंजिया आज मयूरभंज माटी पुणी थरे मते मो गाँ मते डाकिची मंच रे सामने उपस्थित थिबा समस्त गुरुजन मान को कोटि कोटि प्रणाम जो माने युवक बयस रे अछंती समस्त मु हातवाला अभिनंदन भाई मान को भाई मानकर भौणी माने जतिक अछंती तांको भी हातवाला अभिनंदन एडे सुंदर कार्यक्रम जेते बेले भी आसिले मु ए जगह को मो गाँ कथा मने पड़े ए मो अंचल मो माटी एठी पढ़िची किंतु इंटरेस्टिंग मते लागे जे मु जन्मरू ग्रेजुएशन कंप्लीट 20 वर्ष थी मयूरभंज रे भुवनेश्वर रे रहिबा हे गलानी मोर 25 वर्ष किंतु आज भी मो भितरे जहा बाहरे मु जहा करे मते लागे सबु पछरे ए माटीर गोटे बहुत बड़ अवदान अछि पिला दिनर गोटे कथा आज आसिला बेले गाँ को आसिले गाँ कथा ही मने पड़िबो आज आसिला बेले गोटे कथा मने पड़ला मु जेतले क्लास 6 7 रे पढुतली थरे बापा मु पचारली बापा तमे को भगवान ए ब्रह्मांड टी तयारी करछन बापा कहले हां हजार हजार कोटि कोटि जिंस तयारी करछन बापा कहले हां बोले बहुत जिंस भगवान मिस्टेक कर दैछन एउडा भगवान कर परिवार नथिला मो बापा कहले जे बापा भगवान को दरबार रे भूल नाही से कौन सी जिंस भूल करी नांती मु कहली देखो मु एडी पांचटा कथा कहि देबी धड़ धड़ की भगवान कर भूल मते कहले कह मु देखो भगवान मनीष को हमर दीटा आखी देछन उडा आपण चिंता करिवे एटा ज्ञानी कथा दीटा आखी गोटे जगह दबा ठीक थिला की अरे भाई गोटे आखी आगे दै था आग पट देखी था गोटे पछपटे दै था 365 कवर करता 360 डिग्री कवर करता बर्तमान 180 रे रही गले बाबा कहले अच्छा अच्छा नाकरे दीटा कोणा गोटे जगह कहीं कल गोटे जगह कहीं कल इरे एठी गोटे कथा दे एठी गोटे पछपट भी सुंगी जाता गोटे भलो काम करछथि कान दीटा दी पटकू देछि माने दी साइड को सुनी हो सबुठारु इंटरेस्टिंग 20 टा अंगुली चिंता करू एटा 20 टा अंगुली चारटा जगह तुम दे जाओ पाद 5 5 हाथ 5 5 किरे देहरे जदी 20 टा जगह अंगुली हम देई थांतो जोटी मन होइता त सेठी कुंडे दी थांतो पिठरे बडे एडी तो ऑर्डर कुंडे ओरे बडा भूल नै बापा कहले ना रे बडा भूल नुहे तू बड़ हेले जानी तापर हम किछि दिन परे जानिली आहुरी गुटे भगवान भूल करछन ना नांगुलो घट गथला ताको काटी दिजो गोटार ट्रैफिक रे जाउची या हाथ रे मोबाइल धरची या हाथ रे हैंडल हठात इंडिकेटर देखा दरकार मो इंडिकेटर खराब हम कोन करबी ना गुटी हले दीदा झियो पिला करे ना नांगुलो थले केडे सुंदर हेता ता कहले ताको बेणी बांधता दे ताऊरे काटू करता दे टोका कर लांगुलो मापुरु ताको योग्यता मोपा हेता झियो घर को जाइता दे हम पुरो 6 हाथ नांगुलो अच्छा अच्छा भलो भलो पेमेंट हेता दे ना भूल करे भूल किंतु परवर्ती मुहूर्त जेतले मु बयस हैला मु ना ना एवडा सा भगवान ठीक करछन मु जानि नथिली तापर आउट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम प्लस 2 पढिला बेले मु बापा को कहली उदळा कॉलेज रे पढुताए मु कहली बापा आउटे बोलु ना कोन मु कहली भगवान करे एही टिके कांड ज्ञान रो अभाव रहिला मु कहली कोन ना देखो केते बड़ बड़ बर गछ केते बड़ बड़ आंबो गछ एते मोटा मोटा डाळ ताकू देई जदी फळ एडी एडी देखिबे बर फळ बड़ गछ ताकू बर फळ गुडा एडी एडी किंतु आम बाड़ी रे देखिबे नाउ कखारु बोईताळु कानिया गुली मुचा तक डाळ एडी एडी फळ मु कहली भगवान एटा काई करो इले बड़ गछ बड़ फळ सानो डाळ सानो फळ बापा कहले हां एटा ठीक कथाटा कहि जे किंतु भगवान कर कोन गुटे भलो बराद थिबो ता किछि दिन परे दिने कप्तिपदारु घर को मु साइकल ले जाउची कप्तिपदारु बस रे लेई पडली साइकल ले जाउची पानी हमर गोटे बाटरे अछि पुराना पानी गोटे जगह से बड़ गछटे अछि मते प्रबल खरा हला
ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଥିଲା, ସେଇ ବର ଗଛ ମୂଳରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଟିକେ ରଖିକି ବସିଛି 10 ମିନିଟ୍, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବର ଫଳ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଲା ଟୋକିଓ। ହଠାତ୍ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପଶିଗଲା, ସାଇକେଲ ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲି, ବାପାକୁ କହିଲି ବାପା ତମେ ଠିକ, ଭଗବାନ ଠିକ। ବାପା କହିଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ ଯଦି ସେଇଟା ବୋଇତାଳୁଟେ ପଡିଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ଚାଲାକେ, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଡ ଗଛ ତଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଡିଲେ କାହାର କିଛି ହବାର ନାହିଁ। କଖାରୁ ନାଉ ବୋଇତାଳୁ ଆକୁ ମାଟିରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଡିବାର ନାହିଁ କି ଫାଟିବାର ନାହିଁ। ବାପା କହିଲେ ବୁଝିଲି, ତୁମେ କହିଲି ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସିରିୟସଲି କହିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆପଣମାନେ କେହି ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଠିକ। এইটা ভগবান করিবার নথিলা কোন? আপনার অঞ্চলের দেখবে সবুঠারু সুন্দরিয়া টোকা যেগুলা পুরা চিকণ, বাবুসান, সিদ্ধান্ত মহাপাত্র, অনুভব, এইভাবে যে টোকা সব দেখা হচ্ছে চিকণ চিকণ টোকা, দেখবে গোটে গোটে ঝিও পটাই দিবে পুরা সেন্তিরি। ଆଉ ଯେତିକି ଝିଅ ଦେଖିବ ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିବେ, ଏଇଠୁ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେବ ଟୋଟାଲି ଗଡ଼ିଯିବ, ନାଗିବନି ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୋକା ପଟେଇଥିବେ, ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୂର୍ତ୍ତିବନି ମଣିଷ। ସଳା ଗୁଟୁକା ଫୁଟୁକା ଖାଇକି ନିଙ୍ଗରାଜ ଉଖୁଡା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିବ ଦାନ୍ତ, ଗାଲରେ 2 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ରଣ, ସିଏ ପଟେଇଥିବେ ଯେମିତି ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ଏଇଟା ତମର ଅନ୍ୟାୟ କିରେ ଭାଇ। ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର, ଯେତେ ହିରୋଇନ ସେତେ ହିରୋ, ଯେତେ କନ୍ୟା ସେତେ ବର। আরে সুন্দরটা সুন্দরକୁ ନେଇଥାନ୍ତା, ଅସୁନ୍ଦରଟା ଅସୁନ୍ଦରକୁ ନେଇଥାନ୍ତା। ନା, ଇଏ ଭୁଲ। ଏଇ ଟେନସନ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଟୋକା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋସାଇଟିରେ ଟୋକା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟୋକାଙ୍କୁ ମୁଁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଗୋଟେକୁ ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଛି ପଦାର୍ଥ। ସେ ଟୋକା ଗୁଡା କଣ ନା, ପାଠଶାଠ ପଢିଲା ବେଳେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କରିକି ସେଟିଂ ସେଟିଂ କରିଦେଲେ, ନହେଲେ ଘରେ ଭଲ ପାଉଛେ କହିକି ବାହା ହେଇଗଲେ, ସେଗୁଡାକ କୂଳ ନାକଲେ, ଏଗୁଡା ପଦାର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଝିଅଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଜୀବନ ଜୀବ ଗୋଟେ ପଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖାପାଖି ହେଲା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିଦେବେ। ସେଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି ଅପଦାର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା ଦେଖିଲେ ହଁ ପିଲା ଆମର 26-27 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି, ବାହାଘର କରିଦବା। ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରଖିଦେଲେ, ଭଗବାନ ଯୋଉଗୁଡାକୁ 28-29 ହେଲାଣି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, 30-32 ହେଲାଣି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋତି ଭାଡି କୁକୁର। ନା ନା ହସନ୍ତୁନି, ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ ସେଇଟା କଣ। ବୋତି ଭାଡି ଏପଟେ ବୁଝିବେନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଡେ ମୁଗ ବିରି ପ୍ରବଳ ଚାଷ ହୁଏ। ଆମର ଯେମିତି ଧାନ ବାହାରିଗଲା ପରେ କୁଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଅଗାଡି, ତାଙ୍କର ମୁଗ ବିରି ଗୁଡା ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେ ଚୋପା ଗୁଡାକୁ କହନ୍ତି ବୋତି। ତାକୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଢିଙ୍କିଶାଳ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, ଯୋଉ ବୋତି ଗୁଡା ଚୋପା ଗୁଡା। କାହିଁକି ନା ସେଟା ଗୁହାଳରେ ଗାଈ ଖାଇବ। ସେଇ ଯୋଉ ବୋତିକି ଗୁଡାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଢିଙ୍କିଶାଳରେ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ବୋତି ଭାଡି। ଶୀତ ଦିନେ କଣ ହୁଏ, ଏଇ ଯୋଉ ବୁଲା କୁକୁର ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଗରମ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେଇ ବୋତି ଭାଡି ଉପରେ ଯାଇକି ଶୁଅନ୍ତି। ସିଏ ହେଲା ବୋତି ଭାଡି କୁକୁର। ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? କୁକୁର ତୁ ଶୋଇଲୁ ଗରମ ଲାଗି, ଠିକ ଅଛି, ଅଧା ରାତିଆ ଯଦି ବୁଲି ବୁଲି ଷେଣ୍ଢ ଆସିକି ସେଇଠି ମୁହଁ ମାରିଦେଲା, ଇଏ କୁକୁର ଭୋକିବ। ଆଉ ତୁ କାହିଁ ଖାଇବୁ? ଷଣ୍ଢର କହିବା କଥା, ଶଳା ତୁ ଖା, ତୁ ଖାଇବୁ ନାହିଁ କି ଖୋଇବାକୁ ବି ଦବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବୋତି ଭାଡି କୁକୁରର ପ୍ରାଇମେରୀ ଲକ୍ଷଣ। ये जो 29-30 जो टोका गुड़ा बाहा कि प्रेम करना कि बापा को देखा टोका बुढ़ा है से गुड़ा हूँ बोती भाड़ी कुकुर। प्रोब्लेम कौन निजे किसी करें कि आगे जो गोटे पुओ झील को धरिकी पड़ेगा आकर फाटिज झील गिट रु पास करके ये देखो मुना पान दुकान देखी पान खाई दांत ना पछाड़े सी तार पटे गाड़ी ना तोर कौन असुविधा हे देख 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 मिश्र घर झील आउ तो घर पड़ा कि तोर कौन हो पोती बाड़ी कुकुर निजे करें कि आउ कह सही गोटे टोका था ना हूँ कालिया ये गोटे सीरीयसली शुणुदे पोती बाड़ी कुकुर लिस्ट सी जो कालिया था तार बयस 32 गए बाहर बाहर होना भारी टेंशन किसी गोटे कहीं कहना बापा सी तो भाव बापा बोधे त्रिशूल चेक देदेवे मो षंड छाड़देवे से भाया परिस्थिति सी बुलू बुलू दिन देखला जे ता गाँव आउ गोटे सांग बट सी गोटे घर को 11टा खंड बेले पशि जा 2टा खंड बेलू मुह बुझिकी पलि जाऊँगी ये कहला सार से घरे किए अच्छी गवेषणा कला 3 दिन पर जाना से घरे झील ना कहला सार झील ना जब ये टोका जाऊँगी कुआड़े तापर पुणी मार कला ये भाई से जड़े नुआ स्वामी स्त्री घरटे भड़े नहीं रोच स्वामी तार कौन गोटे छेना चाकरी कर मन हेले घर को आज आज पलैला 15 दिन पर आसो हे पलैला अधघंटे पर पलि आसो जदि जाइए 4 दिन तो स्त्री लोक एकिटिया नुआ भावुच ये साला बट जाकि सेटिंग कालिया कहला अच्छा धरदबा धरदबा पोती भाड़ी कुकुर काम नहीं
ତା ପରଦିନ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ବଟ ଯେମିତି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା 11ଟା ବେଳେ, ଇଏ ଯାଇକି 11:30 ପୁଣି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। କେତେବେଳେ ବାହାରିକୁ 12:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ବଟ ଏମିତି ବାହାରି ଯାଉଛି ଭଦ୍ର ପିଲା ଭଳିଆ। କାଳିଆ କହିଲା ଟିକେ ରହିବି କୁଆଡେ ଦେଇକି। ସେ କହିଲା କିଛି ଭାଉଜ ତୁ ତ ବାପା ମାର ଗୋଟେ ଛୁଆ, ତୋର ଭାଇ କୁଆଡେ ରହିଲା ଭାଉଜ? ବେ ନା ସେ ଚୁପ୍। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭାଉଜ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସ୍ୱାମୀଟା ରହୁନି, ତୁ ଆସି ତା ଘରେ ପଶୁ, କାଲି ଆମ ଗାଁକୁ କଣ କହିବେ? ଆବେ ତୁ କାହିଁକି ଆମ ଗାଁର ଇଜ୍ଜତ କରୁଛି? କହିଲା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି? ତୁ ଇଏ କହିଲା ତୁ ଶୁଣ, ମଦ ପିଇକୁ ଦେବି, ଚିକେନ ଖାଇକୁ ଦେବି, ମଟନ ଖାଇକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ କିଛି କହନି। କହିଲା ଭାଇ ମତେ କଣ ଲାଞ୍ଚ ଦଉଛୁ? ମତେ କଣ ଲାଞ୍ଚ ଦଉଛୁ? ବେ କାଲି ଗାଁ ତ ଗୋଟେଳେ ପଡୁ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତ କଥାରେ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ତୁ ପାଟି କରନି। କହିଲା ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ରାଜି। କହିଲା ହଁ ଯାହା। କହିଲା ହଁ। କହିଲା ମୁଁ ଥରେ ଯିବି। ବାପାର ଢିଙ୍କି ଗିଳି, ମାନେ ଏପଟେ ଗଲେ ଇଜ୍ଜତ, ଏପଟେ ଗଲେ ସାଙ୍ଗ, କଣ କରିବ? ଆବେ ନା ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ବୁଝେଇବି, ତୁ ପାଟି କହି ଗଲା। ଯାଇ ଭାଉଜକୁ କହିଲା ଭାଉଜ ଆଉ ତମର ମୋର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଜାଣି ଦେଇଛି। ଭାଉଜ କହିଲି ମୁଁ ମରିଗଲି ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ତମେ କାହିଁକି କରୁ? ଭାଉଜ ତମେ କାନ୍ଦନି, ଶୁଣ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। କଣ ହେଇଛି କୁହ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲେ ଘର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଭାଉଜ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। ଭାଉଜ ସିଏ କହୁଛି ଥରେ ଆସିବ, ଏପଟେ ମାଇଲେ ଗୃହ ହତ୍ୟା, ସେପଟେ ମାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା। ଭାଉଜ କହିଲେ ହଉ ଥରେ ଡାକ। ତା ପରଦିନ ବଟ କାଳିଆକୁ ଡାକିଲା। କାଳିଆ ଚା। ଏଇ ଭାଉଜ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ କାଳିଆ। କାଳିଆ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। ବଟ ତ ସବୁବେଳେ ତମ କଥା କହନ୍ତି, ବସ କଣ ପିଇବ ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ? ଏତିକି। ବଟ ସବୁବେଳେ ତମ କଥା କହନ୍ତି, କଣ ପିଇବ ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ? ଜଷ୍ଟ ଘର ଭିତରେ 2ଟା ଟୋକା, କଲିଂ ବେଲ ଟିଂ ଟଙ୍ଗ। ଭାଉଜ କହିଲି ମରିଗଲୁ। କିଏ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲ ସ୍ୱାମୀ କୁ ମାଉଥ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ଭାଉଜ କହିଲା ଇଏ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଛୁଟି ମିଳିଗଲା, ଟିକେ କବାଟା ଖୋଲିଦେଲା। ଭାଉଜ କହିଲି ମୁଁ ମରିଗଲ କଣ କରିବି? ବଟ କହୁଛି ଭାଉଜ କଣ କରିବା? କାଳିଆ କହୁଛି ଶୁଣ ମୁଁ ତମ ଗୋଟରେ କହୁଛି, ମୁଁ ନୂଆ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଶୁଣ ମୁଁ ତ ଝରକା ପରେ। ଭାଉଜ କହୁଛି ତ ପାଟି କରେନି, ଶୁଣ ଶୁଣ ବଟ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ତ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ତମେ ଖଟ ତଳକୁ ପଳା। ବଟ ପଳେଇଲା ଖଟ ତଳକୁ। କାଳିଆ କହୁଛି ଭାଉଜ ମୁଁ ଭାଉଜ କହିଲେ ତମେ ପଟା ଉପରକୁ ପଳା। ଘରେ ଯୋଉ ଆଟୁ ପଡିଥାଏ ପଟା, ତା ଉପରକୁ ପଳେଇଲା କାଳିଆ। ଭାଉଜ କହିଲେ କବାଟା ଖୋଲିଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମାଲୋ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଟି ମିଳିଗଲା, ଲୁଙ୍ଗି ଟାଣ ବଦଳେଇ ଦବା। ବସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କି ଭାଇ କହିଲେ ବଟ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଲଗେଇଲ। ଭାଉଜ ଯାଇକି ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ ଦେଲେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଏମିତି ବୁଲିଲା। ଭାଇ କହିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟାନ୍ ନା କଣ? ଏଟା ଦେଖିଲା ମତେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ ଥରେ ଭାବ ମୁଁ କେମିତି ଏ ଘରେ ଚଳୁଛି। ତମେ ତ ଯାଉଛ ଅଫିସରେ ଏସି ରେ ବସୁଛ, କାରରେ ଅଫିସରେ ଏସି କି ଯାଉଛ। ଶୁଣୁନ ଧନ, ଗୋଟେ ଏସି ଆଣି ଦଉନ, 40-45 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡିବ। ଭାଇ କହିଲେ କେତେ? 40-45 ହଜାର। ତତେ ତ ଗୋଟେ ଆଠଣା ଚାରଣା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ଦରମା ପାଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା, ଘର ଭଡା ଯାଉଛି 5,000, ତତେ ଦେଇ ଦଉଛି 10,000। ଆଉ ନାହିଁ, ସେଇ ଉପର ବାଲା ଚାହିଁଲେ ଏସି ହବ। ଉପରେ କିଏ ଅଛି? କାଳିଆ। ସିଏ ଭାବିଲା ଶଳା ଏସି ଦେବି ମୁଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିକି ଏତେ ଚାନ୍ଦା ପଡିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ପୁଣି କାଠେଇକି ପାଟି କରିପାରିବନି ରହିଛି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଯାଇକି ଭାଇ କହିଲେ ଏଇ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ଆଣିଲ ଖାଇଦବା। ଭାଉଜ କହିଲେ ଛେନା କରିଛି। ମୁଁ ତ ମୋର ଏକିଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ପୋଡି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଳେଇ ଯାଉଛ, ମୁଁ କଣ ରୋଷେଇ କରିଛି? ଏଇଠି ଶୁଣୁନ ଧନ, ଏ ଧନ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ଆଣୁନ, ଥରେ ରୋଷେଇ କରିଦବା, 5 ଦିନ ଖାଇବା। ଭାଇ କହିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଇକିନା ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆଲୋ ମୁଁ ପରା କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, 20,000 ଟଙ୍କାରୁ ଦେଇ ଦଉଛି 5,000 ଘର ଭଡ଼ା, ଆଉ ଅଛି ବାଳ ଖାଇବ ଶୁଣୁ ବାପୁରି। ହବ ନାହିଁ। ସେଇ ଉପର ବାଲା ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରିଜ ଦେବେ। ପୁଣି ଚମିକିଲା କାଳିଆ, ଏସି ଦେବି ମୁଁ, ଫ୍ରିଜ ବି ଦେବି ମୁଁ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଯାଇନି, ଭାଉଜ କହିଲେ ମାଲୋ ମୋ ହାତ ଛିଡି ପଡୁଛି, କେତେ ଲୁଗା କାଚିବି, କେତେ ବାସନ ମାଜିବି। ହେଇଠି ଧନ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଣି ଦଉନ, 5,000 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଲୋ ନାହିଁ ଲୋ, ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ, କିଛି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ସେ ଉପର ବାଲା ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଦବ। ରାଗିଗଲା କାଳିଆ ଉପରେ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ କଥା ଅଛି, 3 ଛାଡ ଧର୍ମ ଛାଡ। ଏସି ସଇଲା, ଫ୍ରିଜ ସଇଲା, ତାପରେ ତମେ ପୁଣି କହିବ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। ରାଗିଲା କାଳିଆ। ଆଉ ଉପରୁ ଥାଇକି କହିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ ଦେବି, ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଛି। ସେ ଖଟ ତଳେ ଜଟ ଅଛି, ତାକୁ କହୁ
ଇଏ ହଉଛି ସମାଜର ଖବର। ୟା ପରେ ବି ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣ କହିବେ ନା ନା ବାବା ଆମେ ପଦାର୍ଥ ବାହାସା ହେଇକି ପିଲା ଛୁଆ ସୁଖରେ ନେଇକି ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ସତ କଥା କହିବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିବାର ମୁଁ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଖରୁ ଭାବିଛି ମୁଁ ନୂଆ କଥା ଦିଟା ମାନିବି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ମାନିବା କଥା। କେହି କୁଆଡେ କହନ୍ତିନି, ମତେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆଜି ବାରମ୍ବାର କୁଟି ହେଲା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଖରୁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଗରିବ ହବା। ଭଲିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗରିବ ହେଲେ କଣ ଲାଭ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ଯାଆନ୍ତିନି କି ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଶୀ କିଲି କିଲି ହୁଅନ୍ତି କିଏ? ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ ଯୋଉଟା 20,000 25,000 40,000 42,000 50,000 ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧାଟା ହଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି। ମୋ ଘର ସାଇଡରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଜଣେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, BPL କାର୍ଡ ତାର, 11ଟା ଛୁଆ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲାକୁ ହସୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ, ତମର କଣ 12ଟା? କହିଲା ଆହୁରି ହବ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଇଟା ଛାଞ୍ଚ? କହିଲା ବାହାଘର ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମୁଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ତମ ଝିଅର ପେଟ ଖାଲି ରଖିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ ଏଗୁଡା ଏବେ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ? କହିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କର ବୀର ପରି, ସବୁ ଛୁଆ ଏବେ ସରକାରୀ। ମୁଁ କହିଲି ସରକାରୀ ମାନେ? ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ରଖିଲା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଆଗେ ଜାଣି ପକେଇଲା। ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଛତୁଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ମାକୁ ଛୁଆ ଦେଇକିରି ଛୁଆ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡିଲା। ତାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଡ୍ରେସ ପାଖରୁ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଟୋଟାଲି ପାଠ ପଢା ଫ୍ରି। ସରକାର ଘର ଦେଇଦେଲେ, ଜାଗା ଦେଇଦେଲେ, ଗ୍ୟାସ ଦେଇଦେଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦେଇଦେଲେ, ଲାଇନ ଦେଇଦେଲେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା। ମଲା ବେଳକୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ କାଠ ଦୋକାନ ବି ଦେବେ। ତାମାନେ ଏତେ ସୁବିଧା ହେଲା ପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ କରିବା ଲାଗି ଡରିବି? ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଜନ୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କଣ? ମତେ କହିଲା ଏକ ଲାଭ। ପ୍ରଥମ ଲାଭ ଆଗେ କଥାଟା ଶୁଣୁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉଛନ୍ତି 12 ଜଣ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। 12 ଜଣ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସବୁଠାରୁ ସାନ, ମାନେ 11 ନମ୍ବର ପରେ 12 ହଉଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉଛନ୍ତି 9 ଜଣ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉଛନ୍ତି 11 ଜଣ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି 9 ନମ୍ବର। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 8 ନମ୍ବର। ହଁ ନା ନା? ତା ମାନେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ 5 ପରେ ମହାପୁରୁଷ ଗୁଡା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଆମେ 1 ଆମେ 2 ଆମର 1 ନା ଆମେ 2 ଆମର 2, ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ମହାପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରେ ଓଡିଶାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତାକୁ ଆମେ ଆସିବା ଲାଗି ଦଉନୁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯଦି ଜନ୍ମ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନଛିଡେଇ ଜନ୍ମ କରିଚାଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଏ କଥାଟା, ମୋର ପଛରେ ମୋର ପୁରା ସିଷ୍ଟମ, ମୁଁ 2ଟାରୁ ଆଉ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଶିଖେଇବି ମିନିମମ 15 ଜନ୍ମ କର। କାହିଁକି ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି? ମୋ ବାପାଙ୍କର 4 ଭାଇ 5 ଭଉଣୀ, 3ଟା ମରିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ମୋ ଜେଜେମାକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଲାଗେ ମାଧୁର ଦେଖି। ଏବେ ଯୋଉ 1-2ଟା ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ପେଟ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାଇ ହାତୀ ଭଳିଆ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଉ ପାରିବ ଆଣିଲ, କାହିଁକି ପାରିବନି? ତମେ କାହିଁକି ପାରିବନି? ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ବହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ, ତାର 11ଟା ପୁଅ। ଗୋଟେ ଥରେ ଡାକିଲେ କମ୍ବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ଆସିଲା, ତା ଘରକୁ ଆସିଲା 11ଟା କମ୍ବଳ। ଠିକ ନା ନାଇଁ? 4ଟା ପୁଅ ତାର ବାହାସାହା ହେଇଗଲେଣି। 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 4ଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଡ ଘର, ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛି। ମୋ ସାଇଡ ଘରେ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ନା ଏବେ ଆଉ ଡରିବାନି, ଜନ୍ମ କରି ଚାଲିବା। 2 ନମ୍ବର ଗରିବ ହବା। ଗାଡି ଘୋଡା କିଛି ରଖନ୍ତୁନି, ଡିକ୍ଲାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗରିବ। ଘରେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ମୂଲିଆ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ଡାକିବା ଲାଗି ଯୋଉ ଆସୁଥିଲେ, ଏଣିକି ଆଉ ଆପଣ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ ତାକୁ ଘରକୁ କାମ କରିବା ଲାଗି ଡାକନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ଯଦି କୋଉ ଯୁବବନ୍ଧୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ମାନେ ଗାଳି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଘରେ ଯେ କିଛି ନିଗମ କରୁନାହୁଁ, ଖାଲଟାରେ ବସଛୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ଇଏ କଲାଣି ସିଏ କଲାଣି, ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛି, ମାନିବେ 3 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଲୋକ ଖାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1 ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଭଲ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଆଖି ଆଗରେ ଏମିତି ଅନ୍ କରିକି ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ରଖିବେ। ଟିଫିନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏନି ବଡି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଲୋକ ଥିବ ତା ଶୋଧିବେ ତାକୁ। ଭାଷା 14 ଅକ୍ଷରୀ 2 ଅକ୍ଷରୀ 3 ଅକ୍ଷରୀ ଲୋକ ରେଗୁଲାର ନେବେ। 16 ଅକ୍ଷରୀ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଶୋଧିବେ। ଏମିତି କରିବେ। ଖରା ବେଳେ ଥରେ, ସକାଳେ ଥରେ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଥରେ, ଡେଲି 3ଟା ଭିଡିଓ 15 ଦିନ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ ମିଡିଆ ଗୋଟେ ଏବେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଦେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ମିଡିଆ, ସେମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଯିବେ।
तापर इस्राएल इराक युद्ध उपरे भी आपनकर बाइट मागिबे 3 मास पर लोक आपन फोटो उठेबा लागि आसीबे 5 मास पर प्रोग्राम जो प्रोग्राम जीवे 50,000 एवं से भीतर गोटे दिटा काम करियो पड़ियो कोटी 5,000 10,000 दे दी गोटे फोटो फोटो बाहर कर देई गरीब लोक मु 5,000 टका देली एठी देखो मु सिलट हेलो एठी आंबो देखले देली ये सिस्टम करंतु वर्षा पर मते आपन कहिबे कार धरि बुलतुवे तो ये गोटे समय ये परिस्थिति भितर एडे सुंदर कार्यक्रम आज बड़ ऑर्केस्ट्रा ग्रुप अछंती इरा महांती अछंती आम मयूरभंज आउ जने गर्व स्वराज आज अछंती एवं आम अंचल आम मयूरभंज मान्यगण्य व्यक्ति माने समस्ते सुंदर भाव में बसिचंती मते खाली कुआगला जे या पर मीटिंग हबो पप्पू तमे कोन टिके कहि दियो गां छुआ हिसाब रे हम खाली कोन टिके एमती कहि देली या पर आउ थरे जो आसीबी गीत नाच पूरा बवाल हबो कार्यक्रम को आगे नवा पाई अनुरोध करी आंकर महोदय जय जगन्नाथ।